ओम शांति 23 जून 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमी माने महान सौभाग्यशाली अट काहींकि ना तुमको भगवान सही पाठ पढ़ाउछंती जहाको एपर्यंत कौनसी ऋषि मुनि मध्य पढ़ी नाहंती। तुमे माने महान सौभाग्यशाली अट काहींकि ना तुमको भगवान सही पाठ पढ़ाउछंती जहाको एपर्यंत कौनसी ऋषि मुनि मध्य पढ़ी नाहंती। प्रश्न ड्रामार केउ निर्धार्य को केवल तुमे पिला माने जानिछ, दुनियार मनुष्य माने जानि नाहंती। ड्रामार केउ निर्धार्य को केवल तुमे पिला माने जानिछ, दुनियार मनुष्य माने जानि नाहंती। उत्तर तुमे माने जानिछ जे एही रुद्र ज्ञान यज्ञ ही विनाशर ज्वाला प्रज्वलित होईछि। एबे सारा पुराणा दुनिया ही एथिरे स्वाहा हेबाकु जाउछि। ड्रामार एही पूर्व निर्धारित भविष्यत को केही एड़ेई देई परिबे नाही। एहा एभली अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ जेउथिरे दुनियार समस्त सामग्री स्वाहा हेबो एवं आमे एही पतित दुनिया को आउ आसीबा नाही। एहाको ईश्वरकृत कुहाजिब नाही, ड्रामार निर्धार्य बोली कुहाजिब। गीत मुखड़ा देखले प्राणी। ओम शांति तुमे पिला माने मध्य मनुष्य अट। एहा मनुष्य मानकर सृष्टि अटे। वर्तमान तुमे ब्राह्मण धर्मर मनुष्य होइछ। बाबा आत्मा मानकु शिक्षा देउछंती। आत्मा को वर्तमान निजर स्वधर्मर ज्ञान मिलिछि जे मु आत्मा एही शरीरर चालक। आत्मार एहा रथ अटे। जेपरि बाबा एही रथरे विराजमान करिछंती तुमर आत्मा मध्य एही रथ उपरे विराजमान करिछि। केवल आत्मा एही ज्ञान को भूली जाइछि जे मु आत्मा शांत स्वरूप, मोर रहिबार स्थान मध्य मूलवतन। एही शरीर आमको एही ठारे मिली थाए। एही भली निज सहित कथाबार्ता करिबाकू हेबो। बाबा कहउछंती तुमे आत्मा शांत स्वरूप। जदि तुमे शांति रे बसिबाकू चाहुछ तेबे निजको शांति धाम निवासी आत्मा मने कर। अल्प समय शांति रे बसी पारिबो। मनुष्य शांति ही मागुछंती, मन को शांति दरकार। एही कथा आत्मा कहिला, किंतु मनुष्य एही कथा जानि नाहंती जे मु आत्मा। एही कथा भूली जाइछंती। गोटिए कहानी मध्य अछि ना, रानी को गलारे हार थिला किंतु से बाहरे खोजुथिले। तेबे बाबा भी बुझाउछंती शांति तो तुमर स्वधर्म अटे। पिला माने मध्य बुझिछंती जे आमे आत्मा माने शांत स्वरूप। एठाको अभिनय करिबाकू आसिछु। जेतेबेले एही कर्मेंद्रिय ठारू अलगा होई जाए सेतेबेले आत्मा शांत होई जाए। आत्मा निजर शांतिर स्वधर्म रे जेते समय चाहिबो बसी परिबो। जदि चाहिबो मु एही शरीर द्वारा काम करिबि नाही तेबे शांति रे बसी जाओ। एहा ही हेउछि प्रकृत शांति। एहाकू तुमे माने खोजो नाह। तुमर स्वधर्म हेउछि शांति। एबे तुमे एठारे अभिनय करूछ। बाबांक द्वारा एबे जना पड़िला जे मु आत्मा 84 जन्मर अभिनय करि आसुछि। एही 84 जन्मर चक्र विषय रे काहाकू भी जना नाही। केवल तुमे पिला माने ही जानिछ। प्रथमे आमे सूर्यवंशी राजा बा प्रजा थिले, पुणी चंद्रवंशी, तापरे वैश्यवंशी, तापरे शूद्रवंशी हेले। एबे पुनर्बार आमको सूर्यवंशी हेबाकू पड़िबो। तुमे पिला माने एबे सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानी गलणी। तेबे तुमे केते सौभाग्यशाली अट। बाबा तो यथार्थ कथा बुझाउछंती। एहा ही हेउछि सद्गति मार्ग। एही कथा बुझाइबाकू हेबो जे समस्तंकर सद्गति दाता जणे ही अटंती। एबे तुमे जानी गलणी जे बाबा आसी आमको 21 जन्म पाई सद्गति प्राप्त कराउछंती। बाहर दुनियार मनुष्य माने एही कथा को जानी ही नाहंती। तुमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने ही जानिछ। केही केही पचारुछंती तुमे बीके बा ब्रह्मा कुमार कुमारी माने कौन जानिछ?
ପରୀକ୍ଷା ତ ହେବା ଦରକାର କି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇଛ କି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେବେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବ। ବାବା ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ଋଷି ମୁନି ଆଦି ତ ରଚୟିତା ଆଉ ରଚନାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ଥିଲ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନା ବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନଥିଲ। ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପାଠୁଆମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କହିବେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଏଇଆ ପଢ଼ିଛୁ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ରଚୟିତା ତ କେବଳ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ହିଁ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି ଯେ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ରୁଦ୍ର ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି ଗୀତା ହିଁ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାହା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛ। ପୁଣି ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। ଏହି ସାରା ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ତ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଋଷିମୁନି ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯାହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମୁନି ଇତ୍ୟାଦି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ରଚୟିତା ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ଥାଏ। ରାଣୀ ପଛେ ପଛେ ସବୁ ମାଛି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ବେହଦ୍ର ପିତା ମଧ୍ୟ ଆସି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ପୁନର୍ବାର ଆମର ସତ୍ୟଯୁଗର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ପାଉଛ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ସବୁ ଗୁଣ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବତା ହେବୁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କେତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ ଏବଂ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଯିଏକି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ତାହା ନୀଚ କିପରି ହେଲା, ଏକଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କାହାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରିବ ତେବେ ବୁଝିପାରିବ। ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଡ୍ରାମା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର।
କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡ୍ରାମା ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରର ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିନା କ'ଣ କେହି ବୁଝିପାରିବେ କି? ଯେବେ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇ ବୁଝିବେ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଏପରି ସବୁ ହେବାର ଅଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାକୁ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳିଯୁଗ, ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଙ୍ଗମର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଦେଲେ? ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାରାଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ତିଳକ ଦେଇ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବେ। ରାଜାଙ୍କୁ ରାମ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ସୀତାର ଉପାଧି ମିଳିବ। କିଏ ଦେଲେ? କୁହାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ରାଜତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କର। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦେଖିଛ, ବାକି କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଆଦି ଲାଗିନଥାଏ। ଯେପରି କାହାକୁ ରାଜତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜତିଳକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କେହି ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆମେ ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ସୁଖୀ ଥିବୁ। ବାବା ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଏଭଳି ସୁଖୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁମାନେ ତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଦ୍ୱାପରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହୁଛୁ। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଅଲଗା, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ଅଲଗା, ତାପରେ ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ମୂଳବତନ ବା ଶାନ୍ତିଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କ୍ରମାନୁସାରେ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ ଇସଲାମୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପୁଣି ବୌଦ୍ଧୀମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର। ଆମେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର, ବାକି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବେ। ଏଠାରେ ତ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଧର୍ମବଂଶ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସିବା, ପୁଣି ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ। ଆମକୁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଥମରେ ରହିବେ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଶିଖମାନେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମର ବଂଶ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଅଟେ। ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ଅଟୁ। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଭୋଗୁଛୁ, ପୁଣି କାଙ୍ଗାଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ଏହି ଭାରତବାସୀମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି। କରଜ ମଧ୍ୟ ଏହିମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ଧନବାନ ଥିଲେ, ଏବେ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ତୁମକୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। ସୁଖକୁ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖଧାମର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତବାସୀ, ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କେତେ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଥିଲ। କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଅଛ। ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପାଠଶାଳାମାନଙ୍କର ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏହିଥିରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହୋଲିକାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ, ବାକି ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ କିଛିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟାରେ ଲୁଣ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛି। ଏଥିରେ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରୁଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବେହଦ୍ ଯଜ୍ଞରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନକୁ ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁକିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବେହଦ୍ ଯଜ୍ଞରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନକୁ ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁକିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀ ଭବ। ନିଜର ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀ ଭବ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଚିତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ରୁହ। ପ୍ରଥମେ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ, ତୃତୀୟରେ କେହି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ତେବେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲା ରହିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୃତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ।
ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। କର୍ମ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ ତେବେ ନାମ ଦିଆଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି ହେବା ପାଇଁ ମନ, ବାଣୀ, କର୍ମରେ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସରଳତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସହନଶୀଳତା ନାହିଁ ତେବେ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରଳତା ସହିତ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ରହିବା ଦରକାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।